टीवी पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों का एक बार फिर मैं मनदीप सिंह टोप स्वागत करदा लैके हाजिर हाँ खास पेशकश जिस असीं करते हैं खास खास खबरों से चर्चा ते हर रोज की तरह मेरे नाल जुड़े हुए ने मेरे सहयोगी जसवीर जी बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया मनदीप जी और टीवी पंजाब देखने वाले तमाम व्यूअर्स ਨੂੰ सत श्री अकाल आदाब नमस्कार। जी अच्छा जसवीर जी अज बहुत अहम दिन है क्योंकि आप काफी दिन हो गए किसान संघर्ष बारे जी गल कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो अपना काम करना सी करता उन्होंने बिल जो पास कर दिते हैं हुण वारी किसानों की ते अज सब तो वड्डे एक्शन की तैयारी है जो पंजाब बंद होने जा रहा चक्का जाम होने जा रहा ते इहदे संबंधी की हालात बने हुए हैं पंजाब च। देखो जी मनदीप जी आप जिक्र छेड़िया सीगा कि पंजाब जथेबंदियां जिस तरीके नाल किसानां दीयां जथेबंदियां इस वार इकट्ठियां नजर आ रही ने एक मंच ते नजर आ रही ने और इस संघर्ष नूं सफल बनाउण दे विच लगियां होईयां ने और सफल हो भी रहा है। ओहो जी जिहा पहिलां दृश्य देखण नूं कदी नहीं मिले क्योंकि इन्हां धिरां दीयां भी कई वारी आपो अपणीआं सुरां सीगीआं, आपो अपनी पार्टी दा समर्थन सीगा, आपो अपने तरीके नाल गल करदे सीगे, कुछ आपसी वखरेवें भी सीगे। पर इस बार उन्हां सारियां वखरेविआं नूं उस पार्टीबाजी नूं अपणीआं वखरीआं विचारधारावां नूं सारियां नूं किनारे ते रख के इक्को एक फोकस रखिया गया है किसान, किरसानी ते इह तिन ऑर्डीनेंस। इन्हां दे उत्ते जी एकजुट होईयां ने इह जथेबंदियां और इन्हां जथेबंदियां ने जिद्दां दा संघर्ष शुरू कीता आ उस संघर्ष ने पूरे भारत नूं दस दिता है कि भाई इस वेले पंजाब दे विचों जिहड़ी लहर उठ रही है वह हरियाणे दे विच भी प्रभावी हो रही है, वह मध्य प्रदेश दे विच भी प्रभावी हो रही है, वह नाल लगदे सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी प्रभावी हो रही है जिथे जिथे इन्हां ऑर्डीनेंसां दा करके किसान प्रभावित होवेगा। पीक है अज कहा जा सकता है, इनू पीक भी कहा जा सकता है, इनू एक नवी शुरुआत भी कहा जा सकता है मनदीप जी, क्योंकि अज जी पंजाब बंद का सद्दा दिता गया। हालांकि कल तो ही रेलों के ट्रैक के उत्ते टेंट ला लिया गया किसान जथेबंदियों के वालों ते कल तो ही रोक दित्तियां गईयां सीगियां ते केंद्र सरकार ने भी रेलवे विभाग ने भी जड़ियां वो पंजाब दे विच रेल की आवाजाही नूं बंद कर दिता सीगा क्योंकि पता लग गया सीगा कि ट्रैक रोक दिते जाणगे ते फिर इन्हां ट्रेनां नूं जाण दे विच दिक्कत आएगी, जे सवारियां होईयां ते उन्हां नूं दिक्कतां आउणगीਆਂ या फिर क्लैश जिहड़ा किसी किस्म दा हो सकदा है, इस करके कल तो ही बंद कर दित्तियां गईयां सीगीआं। अज हुण जी कल्ला रेल रोको अंदोलन नहीं है, हुण कल्ला रेल दे जिहड़ियां लाइनां ने उन्हां दे उत्ते किसान बैठे नहीं नजर आउणगे, अज सड़कां दे उत्ते भी नजर आउणगे। पूर्ण रूप दे विच पंजाब बंद दा सद्दा दित्ता गया और इस बंद दे सद्दे दे विच ਇਹ भी पहली बारी देखने ਨੂੰ मिल रहा कि चाहे मजदूर जथेबंदियां होण, चाहे व्यापारी जी जथेबंदियां होण, चाहे कलाकार होण ते चाहे आड़तीए होण या फिर कोई होर धिर होवे, सारियां ने सीधे तौर ते इस बंद नूं समर्थन देण दा ऐलान कर दिता है। मैं सियासी धिरां दा इत्थे जिक्र नहीं करांगा क्योंकि सियासी धिरां नूं पंजाब दे विच मैनूं लगदा है कि किसानां दे नाल हेज होवे ना होवे उन्हां दा मुख निशाना जिहड़ा 2022 है, इस करके मैं उन्हां दा जी जिक्र उस तरीके नाल नहीं करांगा। पर हमायत दे विच जिहड़ी है वो हर धिर अज किसान जथेबंदियां दे नाल खड़ी जिहड़ी आ वो नजर आएगी। सो सीधे तौर ते कह सकते हैं कि अज तकरीबन केंद्र सरकार नूं पंजाब दे किसान पंजाब दे लोक दिखाउण जा रहे ने कि जे तुसीं इदां दे कानून लैके आओगे धक्केशाही दे नाल ते फिर सानू उहदे खिलाफ अंदोलन छेड़ने आउंदे आ, संघर्ष करने आउंदे ते सड़कां दे उत्ते उतरना भी आउंदा आ। इस सब के जी दरमियान बहुत सारिया चर्चावां चलियां कि शायद इंटरनेट सेवावां जिहड़ियां वो बंद कर दित्तियां जाणगीਆਂ पंजाब दे विच, पर यह भी सरकार ने क्लीयर करता कि इंटरनेट सेवावां आम दिनां वांग जिहड़ियां वो चलदियां रहणगीਆਂ। नाल दी नाल होर बहुत कुछ चर्चावां चलदियां पईयां सीगीआं, इदां दीयां अफवाहां सीगीआं कि सियासी पार्टियां दे धरनिਆਂ दा करके काटो कलेश हो सकदा है, कुछ लोग किसान धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होकर शरारती किस्म के लोग ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੀਹੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ जी ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਿਆ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਰਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਫਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਆ, ਰੇਲਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਰੁਕੇਗਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ, 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੰਘਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ UGC ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਆ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਆ UGC ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨੈਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਆ, ਰੋਕਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਨ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 2-4 ਘੰਟੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਥੋੜੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਫਲੇ ਬਣਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ
ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਇਸ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਲੱਠ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੋਚ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਠ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਾਫਲਾ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਜ਼ਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਕਸਰ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਫਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕੱਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਆ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੁਮਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2017 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਤੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਂਗਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉੱਠਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਥੋੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਓ, ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ 2022 ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੱਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਪੀਚ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੀਓ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗਰਦਾਨਣਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆ ਚੱਕੋ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਨਾਮੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜੋ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਸੀਟਾਂ 15 ਸੀਟਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਦਮਗਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਕੀਰ ਪਿੱਟਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧੁਨੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੌਟੇ ਤੇਰੇ ਕੂਚੇ ਸੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਂ, ਅਜੇ ਐਨਡੀਏ ਚੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਜੇ ਤੇਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ 2022 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਚਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੇ ਜੀ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਲਾਗਾ ਤੇਗਾ, ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਭਾਈ ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜੋ, ਉਤਰ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਖੜਾ ਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਖੜਾ ਆ, MP ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਖੜਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਚਾਣ ਕੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਗਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਰਨਾ ਭਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਢ ਲਓ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਗਾ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੋਟ, ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀ ਗੋਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਲਗਭਗ 13,000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਜੇ 13,000 ਦੀਆਂ 13,000 ਚਿੱਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤੇ ਪੁਗਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ 13,000 ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, DC SDM ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਆ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤੇ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਾਰ ਹਾਂ। ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਅਗਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਏਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪੁਗਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੰਡੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤ ਚੋਂ ਚੱਕ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਚੱਕ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚੋਂ ਚੱਕ ਲੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੰਟੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘੱਟ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਿਓ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ 2022 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ 2022, ਬਹਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜਦਾ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਸਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਏ ਮੇਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਘਰੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਏ ਮੇਲ ਵੋਟਿੰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਲ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੀ ਟਰੰਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਾਏ ਮੇਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਈ ਮੇਲ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ 87 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੱਜ ਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਖੇਡ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੋਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਆ, ਔਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ। 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਟਾਡਾ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ,
ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਖੁਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝੱਕਦੇ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਹੋਣਗੇ, ਧੱਕਾ ਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਪੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਆ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਹਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਕਸ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਤਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।